मो सहित आप बाइबल खुलतु प्रथम तिमोथी 4 पर्व तार 12 पदरे एहीपरि लिखा जाइछि, तुम्भर यौवन अवस्था सकाशे केही तुमको तुच्छ न करू, किंतु वाक्य रे, आचरण रे, प्रेम रे, विश्वास रे और पवित्रता रे विश्वास मनकर आदर्श स्वरूप बा उदाहरण स्वरूप हो। और बापा माँ भाई भौणी एठारे एक युवा विषय देछि, तुम्भर यौवन अवस्था सकाशे केही तुमको तुच्छ न करू। आमे माने तो हठात एमती जाइए आम बुद्ध हेनु ना, जहाँ भी आम जन्म है कैशोर अवस्था, बाल्यावस्था एवं यह यौवन अवस्था आमर जो यौवन अवस्था आमर कि रही यौवन अवस्था आम कौन कौन त्रुटि रहिले, कौन कौन अभाव थिले जे लोक मैंने आम तुच्छ कर विशेष तो आम देखा यौवन अवस्था ताहाको तुच्छ करती जहाँ पाखरे यही जिनस न था। कौ जिनस वाक्य, प्रेम, आचरण, पवित्रता, विश्वास, यही जो 5टी विषय नथिले लोक मैंने घृणा करते। आम जदि गोटे विषय जदि देखा गोटे ढगरे अच्छी गुण थे था हजार चरित्र नथिले सब अस। यहीपरि यौवन अवस्था जदि जहाँ पाखर ईश्वर वाक्य ना तेबे लोक मैंने तुच्छ कर। एवं आ गोटे विषय देखा जो गोटे प्रेम एवं आचरण, ये जो प्रेम एवं आचरण मध्य नहीं कहले मध्य कौन लोक मैंने तुच्छ कर। एवं पवित्रता एवं विश्वास, ये जो जीवन जदि ना तेबे ताहाको तुच्छ कर। जे आम ए समस्त विषय जानूँ जे समस्त विषय आम पाखे गोटे युवा पाखे रहा आवश्यकता रही। आम देखा तीतस 2 पर्व तार 7 पद लिखा जाए, आदर्श देखाओ, शिक्षा रे निष्कपट व गभीर भाव एवं हितजनक अखंडनीय वाक्य प्रकाश कर। जे एटार गोटे विषय लिखा जाइए जे शिक्षा रे एवं निष्कपट, तुम निष्कपट तुम मान पाखे कपट न जो युवा पाखे कपट न निष्कपट और शिक्षा रे से गभीर भाव हितजनक वाक्य, से अखंडनीय वाक्य से प्रकाश करे, तेबे ताहाको लोक मैंने तुच्छ करेंगे। कि लोक तुच्छ करेंगे, क्योंपरि भाव युवा तुच्छ करेंगे ना कपटी, तापर से अशिक्षित कौटी आचरण रे, प्रेम रे, व्यवहार रे, कथबार्ता रे तार शैली ठीक नथिबो, सेही परि युवा को सेही परि लोक को यौवन अवस्था रे लोक माने तुच्छ करेंगे, अपमान करेंगे, निंदा मध्य करेंगे। जे कि यौवन अवस्था रे चोरी, व्यभिचारी, नरहत्या, कुचिंता, विभिन्न प्रकार अश्लील जिनस, दुष्कर्म जिनस, ये सब यौवन अवस्था जे करुची ताहाको जे कहीं मध्य तुच्छ करिवो, समाज मध्य तुच्छ करिवो, अपमान करिवो, लोक मैंने ताको भल पाइबे ना, सहिबे ना एवं सबु बेले ताहाको नीच दृष्टि देखुथिबे, हीन दृष्टि देखुथिबे। से मोर प्रियर युवा भाई माने आपण प्रस्तुत हुंतु, प्रभु वाक्य प्रस्तुत हुंतु जे प्रभुंर शिक्षा यहीपरि दिए। देखंतु जो प्रथम तिमोथी 4 पर्व 12 पद स्पष्ट भाव में यहीपरि कहे जे आम पाखरे ईश्वर वाक्य रहा आवश्यक। ईश्वर वाक्य जदि रही आम केबे भी अपरिवर्तित जीवन कर ना। सबु बेले ईश्वर वाक्य ही आम कथोपकथन होता, ईश्वर वाक्य आम पाखे रहा आवश्यकता रही। प्रेम आम प्रेम चलना प्रेम न गभीर प्रेम थी आवश्यक, लोक मान आदर कर आम प्रेम रही आवश्यकता रही। तेज आम लोक भल पाइबे, तुच्छ करने बदल में अपमान करने बदल में आम से भल पाइबे। आ गोटे विषय लिखे जाए लोक मान सहित व्यवहार किपर रोचे, आचार व्यवहार किपर रोचे, आचरण केमिति रोचे, से किपर कथबार्ता होचे ताहा आम पाखे स्पष्ट भाव में रहा आवश्यकता रही। सेवा मनोभाव भल व्यवहार चिंताधारा रही आवश्यकता रही।
ତେବେ ଯାଇ ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୁବା ସମୟରେ ତୁଚ୍ଛ ନ କରି ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଛି ପବିତ୍ରତା। ପବିତ୍ରତା ଏମିତି ଆସେ ନାହିଁ ଭାଇମାନେ, ପବିତ୍ରତା ଆସେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ରହିଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କରୁଥିବା ପାପକୁ ସେ ପାପ ସହିତ ଆମକୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇକି ଏ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାସ କରିବ। ଏ ପବିତ୍ରତା ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। ଏ ପବିତ୍ରତା ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ପିଲାଟା ଏହିପରି କାମ କରୁଥିଲା, ଏବେ ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ପବିତ୍ରତା ହେଇଯାଇଛି। ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ। ତୁଚ୍ଛ କରିବା ବଦଳରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଆଦର କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଛି ବିଶ୍ୱାସରେ। କେବେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇ ଛଳନା କରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମମାନେ ଅନ୍ୟ ସହିତ ଯଦି ତୁମେ ଛଳନା କରିଛ, ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇବେ। ସେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଲୋକ, ତା କଥାରେ ତୁମମାନେ ମନୋଯୋଗ କର ନାହିଁ। ସେ ଏପରି କଥା କହିବା କାମ କରିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନ ଜିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯେ ଲୋକମାନେ ଯୁବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବେ। ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ହୁଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଏହି ଯୁବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେ ତମକୁ ଦେଖେଇକି ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ଯେପରି ସେମାନେ କହିବେ, ଦେଖ ସେ ଯୁବାକୁ, ସିଏ ତା ପାଖରେ କେତେ କ୍ୱାଲିଟି ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି, ପ୍ରେମ ରହିଛି, ଭଲ ବ୍ୟବହାର ରହିଛି, ଭଲ ଆଚରଣ ରହିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ପବିତ୍ରତାରେ ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସେ ଅଟଳ ହେଇକି ରହିଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତୁମ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ତୁମ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ଗୋଟେ ଭଲ ବିଶ୍ୱାସୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀ ଯେପରି ଲୋକମାନେ କହିବେ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ସମାଜରେ, ସୋସାଇଟିରେ ତୁମମାନଙ୍କର ତୁଚ୍ଛ ବଦଳରେ ପ୍ରେମକାରୀ ପ୍ରେମ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ତ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ତୁମର ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ସକାଶେ କେହି ତୁମକୁ ତୁଚ୍ଛ ନ କରୁ। ଏହି ବିଷୟ ପ୍ରେରିତ ସାଧୁ ପାଉଲ ତିମୋଥୀଙ୍କୁ ନିକଟକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ, ତିମୋଥୀ ତୁମେ ଯୁବା ଅଛ, ଯୁବା ସମୟରେ ତୁମକୁ କେହି ତୁଚ୍ଛ ନ କରୁ। ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କର, ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇବେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଚେତାବନୀ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଯୁବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସୁଛି। ଏହିପରି ବିଳାସପ୍ରିୟ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ। ଯୁବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ଯୁବକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପାପ କର୍ମ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁଥାଏ, ଅନେକ ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଥାଏ। ଏହିସବୁ ବିଷୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର। ଯେ ତୁମମାନେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟକୁ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉଲ୍ଲାସ, ଯେ ଏହିସବୁ କ'ଣ ମୋ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଉତ୍ସାହିତ ବୋଲି ଭାବୁଥିବ, ତାହା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାହା ଏକ ଅସୁବିଧା ଅଟେ। ତ ହିତୋପଦେଶ 14 ପର୍ବ ତାର 12 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ମନୁଷ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟିରେ କୌଣସି ପଥ ସରଳ ଦେଖାଯାଏ, ମାତ୍ର ତାହାର ଶେଷର ମୃତ୍ୟୁର ପଥ ଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଥାଏ ଆମେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଥିବା, ଆମେ ସେଇ ଖୁସିକୁ ଅନୁଭବ କରି ସେଇ ଖୁସିଟିକୁ ପାଇ ଅନେକ ପାପ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା, ପାପ କାମ କଲେ ଆମର ଖୁସି ମିଳୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶେଷ ସମୟରେ ତାହା ବହୁତ ଭୟଙ୍କର, ତାହା ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ। ସେହି ମୃତ୍ୟୁରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାକୁ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତ୍ୟାଗ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ, ତାହା ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 4:12 ଆମମାନେ ପାଇପାରିଛୁ। ମାତ୍ର ତାହାର ଶେଷ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି। ସେହି ମୃତ୍ୟୁରୁ ଆମମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେବାକୁ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୁବା ସମୟରେ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ କେହି ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ ନ କରୁ। ସେହିପରି ସତର୍କ, ଅତି ସତର୍କ ଓ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଆଚରଣ ଆପଣମାନେ ତାହା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ତୁଚ୍ଛ ନ କରି ଭଲ ପାଇବେ। ଏହା ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରେ। ଆଜିର ଶିକ୍ଷାକୁ ଏତିକି କହି ମୁଁ ଶେଷ କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ